ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ملتان کا 12واں کانووکیشن جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ Distribution ceremony. During the 12th convocation, we are going to change our culture because now each and every graduate will receive the ceremonial degree at the stage. So now I invite the Honorable Rector to award the degree to the graduate individually. I request the Controller of Examination to accompany him and also our Chief Guest to accompany. چلے سر میں یہ کہہ رہا تھا جو بایو والی ڈگریز ہے وہ سبجیکٹ جیسے آپ نے ٹھیک ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، مہنگائی سے ستائے عوام کو حکومت کا بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کی کمی، ڈیزل میں 7 روپے فی لیٹر کی کمی، شہریوں کا پیٹرولیم اضافے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ابراہیم خان۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے فائنلی پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں کمی واقع کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کی کمی، اور جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے کی کمی کے بعد ڈیزل کا ریٹ جو ہے وہ 228 روپے اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 215 روپے فی لیٹر تک جو ہے وہ آ پہنچی ہے۔ شہری جو کہ آلریڈی مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ تھے، بات کرتے ہیں کیا کہیں گے، کتنا بڑا سٹیپ لیا حکومت نے؟ سر بہت بڑا سٹیپ لیا حکومت نے، 10 روپے کم کر دیا۔ بہت بڑا سٹیپ تو نہیں لیا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈاؤن جا رہا ہے پیٹرول تو، لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ باقی چیزوں کا کیا کریں گے، آپ کی ڈیلی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور فائنینشیل کرائسس ملک میں ویسے چل رہا ہے، اوپر سے آپ نے ڈیلر کا انسینٹو بھی بڑھایا ہوا ہے، پیٹرول بھی سستا کر دیا ہے، تو اس کا امپیکٹ میرے خیال میں کرنٹ سچویشن میں اور زیادہ ورس ہوگا اوور آل۔ ویسے تو اگر نارمل لائف میں دیکھا جائے تو 150 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 150 روپے سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال جو ریٹ کم کیا گیا ہے، اتنا کوئی بڑا خاصا سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے۔ مزید شہریوں سے بات کرتے ہیں۔ سر 10 روپے کم کر دیے پیٹرول پہ حکومت نے، کیا کہیں گے؟ بڑی خوشی کی بات ہے سر۔ ہاں جی، اتنا ریٹ کافی ہے، 215 بس؟ 215 200 تک آ جائے گا تو پھر بھی صحیح رہ چلے گا۔ ہاں جی، باقی چیزوں پہ کیا کہیں گے؟ اوور آل مہنگائی لگتا ہے کہ 10 روپے کم ہونے سے جو ہے کرائے بھی کم ہو جائیں گے، سب کچھ کم نہیں، اگر 10 روپے کا 15 روپے اور بھی کم ہو جائیں گے نا، آسرا ہو جائے گا غریب آدمی کو، غریب آدمی کو آسرا ہو جائے گا۔ کتنا ہونا چاہیے ویسے آپ کے مطابق؟ تک تو ہونا چاہیے نا، 200 تک جو ہے وہ 200 تک تو ہے وہ پیٹرول کا ریٹ ہونا چاہیے، عوام کا یہ کہنا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں بھائی جان، 10 روپے سستا کر دیا حکومت نے پیٹرول، بڑا سٹیپ لیا، کیا کہیں گے؟ سر میں تو بہت خوش ہوں، ان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، عوام کی ریلیف کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے۔ اور بھی سستا ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل ہونا کتنا ہونا چاہیے ریٹ؟ چاہیے، 150 لیٹر پہ آنا چاہیے واپس۔ 150 روپے تک جو ہے وہ آنا چاہیے۔ موسٹلی عوام کا یہ کہنا ہے کہ 150 روپے تک جو ہے وہ پیٹرول کا ریٹ ہونا چاہیے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کی کمی واقع کی گئی ہے، جس سے شہری خوش تو ہے لیکن مطمئن نہیں ہے، تو ان کرنے کے لیے حکومت کے فیصلے سے خوش ہے لیکن مطمئن نہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا ابراہیم خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بڑھتی مہنگائی میں حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف، وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پی ٹی آئی نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کو معمولی قرار دے دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے جنید انور سے۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات میں حکومت کی جانب سے کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جو پیٹرول کے اندر جو کمی کی گئی ہے 10 روپے، جبکہ ڈیزل جو ہے وہ 7 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کو انتہائی کم ریلیف قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت پارٹی رہنما ملک عاصم ڈیڑھ ہمارے ساتھ موجود، سے بات کریں گے۔ ڈیڑھ صاحب کیا سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں جو کمی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ آپ یہ دیکھیں، کچھ زیادہ دور بھی نہ جائیں، یہ شہباز شریف صاحب اس اپوزیشن لیڈر تھے آج سے 9-10 مہینے پہلے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت جب کہ پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $116 فی بیرل تھی، تو اس وقت انہوں نے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو فکس کیا تھا 150 روپے پہ۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $78 فی بیرل ہے، اور یہ
आप अंदाज़ा करें कि 225 रुपए, 215 रुपए इन्होंने ये कीमत की है। इनको शर्म आनी चाहिए। यही बात वो उस वक्त कहते थे शहबाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे कि 70 रुपए का बैरल लीटर करें। मैं इनको कहता हूँ कि आप जब से तशरीफ लाए हैं आपने 1100 अरब रुपए का आपने NRO लिया है। अपने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने अपने खानदान के लिए, जो दूसरों ने लिए हैं वो अलग है। अगर आप 1100 अरब का आपने खुद NRO लिया तो थोड़ा सा NRO गरीब आवाम को भी दे दें। तो बिल्कुल पार्टी रहनुमा मलिक कासिम डेर की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा से मुतरादिफ जो है वो करार दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह डॉलर जो फी बैरल जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर। साबिक वजीर आजम इमरान खान का 17 दिसंबर को असम्बली तहलील करने का ऐलान। मुल्तान से MPA सैयद अली हैदर गिलानी की रोही से गुफ्तगू। मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर 17 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का जो है वो ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि अब किसी भी इत्तेहादी जमात से मशवरा किया बगैर असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी। इस तमाम तरह पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब क्या कहना चाहेंगे, आप भी उसी असम्बली के मेंबर हैं जिस असम्बली को तहलील करने की खान साहब बातें कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हो इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि असम्बलियाँ तहलील होने से 70% जो मुल्क है वो इलेक्शन में चला जाएगा? इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि उनके पास ताकत रहे, हुकूमत रहे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। ही वांट्स पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनका ये भी कहना है कि जो मुल्क में अदम इस्तेकाम है उसका वाहिद हल इलेक्शन है। तो इमरान खान साहब अगर मुल्क में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मुल्क में इस्तेकाम लाना चाहते हैं, तो जिस 66% 2/3 पाकिस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत है, 2 सूबों में, जिनकी कारकर्दगी अवाम के सामने है, एक नाकिस तरीन कारकर्दगी रही है बुज़दार हुकूमत की पिछले 4 साल में, आपके सामने है, उनको तहलील कर दें। उन्होंने कहा है 17 तारीख को मैं तहलील करूंगा। मैं तो इमरान खान साहब को ये सजेशन दूंगा कि 17 का इंतज़ार ना करें, आप आज ही तहलील कर दें, क्योंकि हाउस की सेंस भी यही है कि जो PTI के लोग हैं वो भी ये नहीं समझते हैं कि उनकी हुकूमत नहीं है, और जो काफ लीग के जो इनकी इत्तेहादी जमात है वो भी PTI को अपनी कोई हलीफ जमात नहीं समझती, वो उनको अपना कंपटीशन नहीं समझती है। मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब अपने आप को तस्कर समझते हैं। और सैयद जुहेब बुखारी बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे पार्किंग मिसाइल की और आपको बताएंगे कि जिला कचहरी मुल्तान में पार्किंग मिसाइल ने किया परेशान। गाड़ियों और मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह में शदीद कमी, गाड़ियों का नुकसान होने से साइलिन और वकला को शदीद परेशानी का सामना। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जिला कचहरी में मौजूद है और यहाँ पे जो वकला की मोटरसाइकिलों की खड़ी करने की जो जगह है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इससे ज़्यादा अब क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है और मोटरसाइकिलों के टूट फूट के और दीगर जो वाक़यात हैं वो रोनुमा होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे वकला भी मौजूद हैं। रिजवी साहब बताइएगा कि क्या मामलात हैं, क्या मुश्किलात हैं स्टैंड के होने का? सर, स्टैंड के हवाले से ये है कि आप कैमरे मैन आपका दिखा सके तो ये दिखाएं कि सामने पहले ये एक इजाफी स्टैंड था, अब यहाँ पर चैम्बर्स की जो है वो तामीरात शुरू हो गई हैं। इसका नतीजा निकला है कि ये पूरा स्टैंड जो था वो मोटरसाइकिल का वो अब ख़त्म हो गया। अब उसका जो तमाम प्रेशर था वो हमारे इस स्टैंड पर आ गया, आप देख सकते हैं, और वो स्टैंड भी आप देखेंगे टूट फूट का शिकार है। वो इस हवाले से जो मोटरसाइकिलें हैं वो अब इतनी यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात भी इस वजह से हो सकते हैं कि कोई शख्स भी खड़ा करके चला जाए। फिर पिछले दिनों चोरी के वाक़यात भी हुए हैं, आप देखें पोस्टर लगे हुए हैं, वकला की मोटरसाइकिलें यहाँ पे चोरी हुई हैं, कुछ लोगों के प्राइवेट लोगों की गाड़ियों में मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। तो हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा इस दौरान में जैसे कि चैम्बर्स बन रहे हैं या जब तक मुतबादिल कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं हो जाता, तो एक मुतबादिल कोई इंतज़ाम जो है वो इंतज़ामिया हमारी जो बाहर की जो एग्जेक्टिव है उसके साथ बैठे और ये देखे कि इनके लिए मुतबादिल जगह का इंतज़ाम करें। यहाँ पे वकला को और क्योंकि जगह खड़ी करने की बिल्कुल भी नहीं है मुतालबा। जी माहिर इमरान हमें तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। डीजी खान हेड तोनसा पर ट्रैफिक की बंदिश का मामला, कमिश्नर का नोटिस। हेड तोनसा से गन्ने के लोड ट्रैक्टर, ट्रालियों और ट्रालर के दाखिला पर पाबंदी आयद।
कमिश्नर ने गाजी घाट के बाद हेड तोनसा पर भी पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं डीजी खान से खबर है, हेड तोनसा पर ट्रैफिक की बंदिश का मामला, कमिश्नर का नोटिस, हेड तोनसा से गन्ने की लोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रॉलर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहावलपुर पुलिस का बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी के लिए अहसन इकदाम, डीपीओ बहावलपुर का ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में ताखीर पर नोटिस, 3 माह से ज्यादा अरसे से पेंडिंग मुकदमात की डेडलाइन दे दी, तमाम एसएचओज को ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तकमील के लिए सख्त हिदायत, तकमील शुदा मुकदमात को फौरी तौर पर अदालत भिजवाने का अहकामात, डेडलाइन से कबल मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल करने का अंदिया। डीजी खान में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब, रीजनल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाया और मुबारकबाद दी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिस पुलिस मुजाहिद इकबाल बरमानी ने भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता रहे हैं डीजी खान में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। डिस्ट्रिक्ट बार रहीमियान खान में इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज, यंग वकला के एजाज में नासा पार्टी। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से, जी आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार में नाश्ते की खुशबू फैली हुई है, क्योंकि नाश्ते की खुशबू इसलिए है कि डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन की गहमा गहमी है और डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन हो तो इस गहमा गहमी में नाश्ता ना हो ये मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि हलवा पूड़ी, नान चने, इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जो इससे सेवा की जा रही है वकला की, क्योंकि ये हुसन है रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन का कि अपने वकला की जो खिदमत की जाती है वो नाश्ते पर की जाती है और कंपेन भी की जाती है। इसके जो मेज़बान है साबिक जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा मोहम्मद अमीन है। मिर्ज़ा साहब, नाश्ता डिस्ट्रिक्ट बार का एक वतीरा रह चुका है जो इलेक्शन कंपेन का हिस्सा है, तो क्या समझते हैं किस तरह से इकट्ठा किया जाता है और कैसे पैगाम दिया जाता है? जी, मैं आसिफ भाई, जो आज का नाश्ता है ना, वो जितने भी माजी के नाश्ते हैं उनसे डिफरेंस है। अब वो उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आज 2022 में जो नौजवान वकला इनरोल हुए हैं, जो हमारी बार के मेंबर बने हैं, आज उनके एजाज़ में ये मैंने नाश्ता रखा है, उनको वेलकम पार्टी दी है और तमाम वकला भाइयों यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि वो आए हैं। तो ये नाश्ता जो है ना, ये आज का जो नाश्ता और आज का जो दिन है सिर्फ नौजवान वकला के नाम है। बिल्कुल, नौजवान वकला के नाम है, उनको वेलकम किया गया है कि वो वकील बने हैं और इस बार की का हिस्सा बने हैं और उनको वेलकम करते हुए ये नाश्ते का टेबल सजाया। मगर इस नाश्ते के टेबल के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट बार के आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ, मुल्तान, शाहशम्स और किला कोहना कासिम बाग का तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। अली रियाज हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। बिल्कुल, साल 2022 जो है अपने अख्तिताम के करीब है। अगर इस अख्तिताम के मुतालिक बात की जाए कि ये साल जो कैसा गुजरा PHA के हवाले से कि जो कि तफरी के मौके फराम का जिनका काम था, तो साल की अगर कट की से बात की जाए तो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से इस साल भी सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि किला कोना, कासिम बाग पार्क और शाहशम्स पार्क का जो बहाली का मनसूबा है वो इस साल भी पूरा नहीं हो सका है। शाहशम्स पार्क का जो पहले फेज़ में जो मनसूबा था मुकम्मल हो गया, दूसरे फेज़ में झील की फाली और झूले वगैरह थे वो नहीं लग रहा था। जबकि अगर किले की बात की है तो किले का जो पूरा मनसूबा है वो भी इस साल इल्तवा का शिकार हुआ, मुकम्मल नहीं होता। अगर बात की जाए तो इस साल पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से 5 नए जो पार्क हैं बनाए गए, जबकि 3 पार्कों की मरम्मत का काम मुकम्मल किया गया है। ये 8 पार्क जो बनाए गए हैं ये CDP फंड के तहत बनाया गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जो फंड था उसके तहत बनाया गया। जब अगर बात की जाए PHA की ADP स्कीम्स यानी कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक अगर बात की तो PHA के जो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स जो मंजूर है, जिसमें किला कोना, कासिम बाग और दूसरा था चाप भट्टे वाला, जिस पार्क की मरम्मत का काम भी शामिल था, उस पर लाखों रुपए खर्च करके भी काम जो है जारी है। अगर बात की जाए दीगर अहम जो पार्क है उनके हवाले से तो इस साल जिना पार्क जो कि दूसरा बड़ा पार्क है शहर मुल्तान का, उसका भी किसी भी किस्म का कोई तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सका। ताहम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अगर बात की है तो वॉकिंग ग्राउंड्स है, जो वॉकिंग ट्रैक्स है वो वहाँ पर बनाए गए हैं, जॉगिंग ट्रैक जो है। ताहम अगर बात करें मदनी पार्क की तो मदनी पार्क पर इस साल PHA की जानिब से जो है 60 लाख रुपए खर्च करके मुख्तलिफ जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है पूरी की गई है, जिसमें गजीबोज हैं, 4 दीवारी की मरम्मत है और जो बिल्डिंग का मटेरियल वहाँ पर रह गया था उसकी सफाई करवाई गई है। तो जबकि दीगर अगर बात की है तो तमाम तर सूरत हाल जो है खासी गंभीर है और शहर मुल्तान में इस साल PHA की जानिब से जो 2 बड़े हमारे जो तफरीह गाह है। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, 3 लाख असातिज़ा और इंतजामी पोस्ट पर तैनात अफसरान के अलाउंस में इजाफा किया गया।
پرائمری ہیڈ ٹیچر الاؤنس 500 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب بھر کے اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے۔ 3 لاکھ اساتذہ اور انتظامی پوسٹ پر تعینات افسران کے الاؤنس میں اضافہ کا فیصلہ کیا گیا۔ پرائمری ہیڈ ٹیچر الاؤنس 500 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹی جی خان میں گھوست ملازمین کا اب ہوگا خاتمہ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے حاضری اپلیکیشن متعارف کروا دی گئی ہے۔ ملازمین کی حاضری اب فیس ریکنیکشن سسٹم کے ذریعے ہوگی۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ بالکل، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈیرہ غازی خان میں بھی آئی ٹی بیس سسٹم جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر جو ملازمین ہیں ان کی حاضری اب فیس ریکگنائزیشن سسٹم سے لگے گی، اور اس حوالے سے پراپر جو سسٹم ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ پی آئی ٹی بی کی ٹیموں کی جانب سے اپلیکیشن جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ چیئرمین ہے ضیاء خان کاکڑ، ان سے بات کرتے ہیں۔ ضیاء بھائی، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے اٹینڈنس سسٹم بنایا گیا ہے اور کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہماری ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ یہ سسٹم کو تیار کر لیا ہے، اور اس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو گیا ڈیرہ غازی خان میں، اور یہ چہرے کے ذریعے موقع کے اوپر ان کی حاضری شروع ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھوست ملازمین کا ادارے سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ فیوچر کے اندر۔ بالکل، جو گھوست ملازمین ہیں ان کا بالکل ادارے سے خاتمہ ہو جائے گا، اور اس حوالے سے پراپر ایک اپلیکیشن جو ہے وہ متعارف کرا دی گئی ہے۔ تمام جو امپلائز ہیں ویسٹ ملازمین کی حاضری چہرے کی شناخت سے ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا عاشر اشفاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں سوشل ویلفیئر کا احسن اقدام، مستحق اور غریب خواتین کو ہنرمند بنانے کا عزم۔ مزید بتائیں گے سہیرہ طارق۔ جی، تعلیم کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ہنر سیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت ہم بنڈا سندیلا کے علاقے میں موجود ہیں، اور یہ ایک ملتان کا دیہی علاقہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم قائم ہے، جہاں پر علاقے کی خواتین اور لڑکیوں کو سلائی کڑھائی، کوکنگ اور دیگر یہاں پر سکل کورسز کروائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس وقت سلائی کی جو کلاس ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے۔ میں تعلیم کے بعد یہاں سلائی مشین سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے شوق ہے، اور تاکہ سیکھ کر مجھے آگے مطلب اوروں کو بھی سکھانا ہے، اور یہاں مہنگائی کے دور میں یہاں ہر چیز سکھائی جاتی ہے۔ کوکنگ کا بھی سامان ہوتا ہے، مطلب وہ بھی سکھائی جاتی ہے، اور کٹنگ وغیرہ یہاں پر سب کچھ۔ فائدہ ہوگا آپ کو سیکھنے سے؟ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہاں پہ آگے جا کر ہمیں مطلب مہنگائی ہے نا، تو اس سے نہ کما سکتی ہوں اور نہ آگے بھی مطلب۔ کلاس کتنے گھنٹے ہوتی ہے یہاں پہ؟ یہاں ہماری 4-5 گھنٹے ہوتی ہے کلاس، اور کوکنگ کی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہاں پر ان کو ہر طرح کی کپڑوں کی ڈیزائننگ اور سلائی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، اور اس علاقے خواتین کا خود مختار ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ سہیرہ طارق۔ جہانیہ ہائی وے پر سروس روڈ نہ بننے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ امجد حسین بٹر ہمیں بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ بالکل، میں اس وقت جہانیہ کے خانوار روڈ پر موجود ہوں۔ یہاں جہانیہ تھا جو ظفر اللہ چوک ہے، اس میں سروس ایک طرف تو سروس روڈ بنا دی گئی ہے، اور جو دوسری طرف ہے اس کو انتظامیہ اور محکمہ ہائی وے کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے اس کو نہیں بنایا گیا، جس سے جو شہری ہے وہ کافی پریشان ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک شہری موجود ہے، مزید سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ سروس روڈ بنائی نہیں گئی، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مین روڈ تو بنایا گیا ہے لیکن سروس روڈ نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کے اس طرف جو ہے سکول ہیں، اس کے بعد ہاسپیٹل ہیں، تو ادھر جانا پڑتا ہے، بچوں کو آئے ادھر حادثات ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کا جو سروس روڈ ہے اس کا بننا ضروری ہے۔ میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کو سروس روڈ کو بنایا جائے جلد از جلد، کیونکہ حادثات کی کمی ہو سکے۔ مہربانی۔ جی بالکل، جیسا کہ شہری نے بتایا ہے کہ جو سروس روڈ کو فوری طور پر بنایا جائے، کیونکہ ان کے جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں جانے سے سروس روڈ کو فوری طور پر بنایا جائے۔ بہت شکریہ امجد حسین بٹر۔